बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि दो खूबसूरत नौजवान लड़कियां जिन्हां को स्पेन की नैशनैलिटी हुंदी आ और वह अपने वालिदैन दे नाल पाकिस्तान की सरजमीन ते जिस वेले पैर रखदियां अपने दादकियां नूं मिलने वास्ते आनियां ते दादके जिहड़े ने ओह गोलियां दे नाल उन्हां नूं छलनी कर दिंदे ने। ਉਹਦੀ की वजह सी कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गोलियां मार दित्तियां गईयां और उन्हां दी जिंदगी दा खात्मा कर दिता गया। उन्होंने किहड़ा ऐसा कसूर कीता सी, ਉਹਦੀ मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। ते ये वाकया जिहड़ा गुजरात पाकिस्तान उत्थे दा आ, उत्थे दा एक इलाका है गलियाना। उत्थे एक फैमिली रहिंदी आ, उस फैमिली दे सरबराह दा नाम हुंदा मुहम्मद अली। मुहम्मद अली दे 3 बच्चे हुंदे आ, जिहदे विच सब तो एक बड़ा बेटा हुंदा जिहदा नाम हुंदा वहीद। उस तो छोटी एक उहदी बच्ची आ जिहदा नाम शहला ते तीसरे नंबर ते उहदा बेटा आ अब्बास। जिस वेले ये 3 बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जांदे ने ते जिहड़ा वहीद आ ओह अपने भरा नूं छोटे नूं जिहड़ा सब तो छोटा अब्बास उहनूं कहंदा तूं इस तरह कर, तेरा खर्चा पानी जिन्ना भी आंदा मैं चुकदा ते तूं दुबई चले जा। अब्बास जिहड़ा दुबई चले जांदा, उत्थे जाके मेहनत मजदूरी करदा, कोई पैसे पूसे कमाउंदा, बस फिर उत्थों उहदा जैक जिहड़ा बाहर लग जांदा, अमेरिका निकल जांदा। अमेरिका तो हुंदा होया फिर वो स्पेन पहुंच जांदा, जाके फिर अप्लाई करदा, कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह ਉਹਦੇ कागज बन जांदे ने, ਉਹਨੂੰ स्पेन दी नैशनैलिटी मिल जांदी आ। चंगी अब्बास ਜਿਹੜੀ ਆ कमाई करके घर भेजदा। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ वहीद आ ਤੇ शहला ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅब्बास ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ अब्बास ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਰਾ ਨਾਮੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅब्बास ਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੇਨ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਾਗਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦਾ, अपनी बीवी अजरा नूं भी यह अब्बास जिहड़ा स्पेन बुलवा लैंदा। उस तो बाद अल्लाह ताला ने अब्बास नूं 2 बेटियां अता कीतियां, जिहदे विच एक अनीसा जिहदी उम्र 24 साल सी, दूसरी बेटी अरूज जिहदी उम्र 12 साल सी। दोनों बेटियां जिस वेले पढ़ लिख के बड़ियां हो गईयां ते इन्हां ने क्या कि हुण इन्हां दी शादी करिए। इहदे भैण भरा जिहड़े सी एक शैला ते दूजा बड़ा भाई वहीद, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ अब्बास ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਧਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। इस वास्ते असी उन्हां दे नाल शादी नहीं करनी हैगी। उन्होंने साफ इनकार करता अपने वालिद नूं। उन्हां दे वालिद ने अब्बास ने फिर अपनी भैन शैला ते अपने बड़े भाई वहीद नूं दस्सिया कुड़ियां दी राय दे बारे दे विच कि कुड़ियां नहीं मंनदियां शादी वास्ते। हुण शैला ते वहीद जिहड़े ने ਉਹ मजबूर करदे ने अपने भरा नूं अब्बास नूं कि तू इन्हां नूं पाकिस्तान लैके आ। जिस वेले ये पाकिस्तान आणगीआं
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਲੜਕੀਆਂ ਉਧਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਧਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੈਲਾ ਤੇ ਵਹੀਦ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ੈਲਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਹੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਓ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਅਬਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਪੇਨ ਆ। ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੋਗੇ। ਖੈਰ ਸ਼ੈਲਾ ਤੇ ਵਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਦਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਲਾ ਫੁੱਫੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਆ ਵਹੀਦ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੈਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਫੂਰ ਤੇ ਵਹੀਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅੰਜਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਚੰਗਾ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਔਰ ਤਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਾ ਨੇ ਤੇ ਵਹੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 12 ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੀਦ ਤੇ ਸ਼ੈਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੀਦ ਤੇ ਸ਼ੈਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਸ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿੱਟਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਸ ਹੈ ਇਹ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। 9 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਦਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਣਦੀ ਆ। ਥਾਣਾ ਗਲਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।